Good morning, Facebook friends of Montreal. Bonjour à tous. À toutes les Québécoises et Québécois. Και καλησπέρα στην παρέα μου στην Ελλάδα. Σήμερα, Τρίτη 25 Φλεβάρι, εδώ στο Μοντρεάλ θα έχουμε συννεφιασμένη ημέρα, αλλά ωραίες θερμοκρασίες. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 5 βαθμούς Κελσίου πάνω από το 0, με βροχή και το βράδυ θα πέσει στο 0. Λοιπόν, όπως διαπιστώσατε, ήμουνα απόν για κάνα 2 εβδομάδες. Είχα πάει διακοπές στο Washington DC να δω τον αδερφό μου που έχει μετακομίσει εκεί. Και κατά τη διάρκεια αυτής της περίοδου εδώ είχαμε μια δεύτερη χιονοθύελα, άλλα 40 εκατοστά, και τώρα έχουμε κάπου 80 εκατοστά στο έδαφος. Είναι κάτι το άνευ προηγουμένου. Πολεμάνε να πετάξουν τα χιόνια, δεν τα έχουν πετάξει ακόμα, γιατί όντως δεν είχαμε ποτέ 2 χιονοθύελες τόσο μεγάλες σε 3 μέρες. Να καταλάβετε, εδώ στο γκαράζ που είχα το αμάξι, μπήκα προχθές και ήταν σκοτάδι. Σκοτάδι γιατί το παράθυρο είχε σκεπαστεί με όλα τα χιόνια. Δεν το είχα δει ποτέ σε 18 χρόνια που είμαι εδώ και δεν το είχα δει και ποτέ 55 χρόνια που ζω εδώ. Λοιπόν, τώρα πάμε μια βελτίωση αυτή τη βδομάδα, θα έχουμε καλύτερο καιρό. Δεύτερο θέμα, ο Πάπας της Ρώμης είναι άρρωστος, είναι στο νοσοκομείο, είχε προβλήματα και από πριν, αλλά τώρα έχουν γίνει χειρότερα και έχει πρόβλημα με τα πνευμόνια του. Για να σας δώσω να καταλάβετε, από μικρό παιδί είχε πρόβλημα με το τα πνευμόνια του, και το αφαιρέσανε ένα κομμάτι του ενός πνευμονίου και τώρα έχει πρόβλημα και με τα νεφρά του. Ας ελπίσουμε πως θα τα καταφέρει, θα αντιγλιτώσει ο Πάπας, γιατί δεν γνωρίζω πολλά σε αυτό το αντικείμενο, αλλά μπορώ να πω ότι αυτός ο άνθρωπος με έχει αγγίξει και τώρα 12 χρόνια από το 2013. Είναι ένας άνθρωπος ταπεινός, φαίνεται, συμπαθητικός και καλύτερος από τους προκάτοχούς του, ας πούμε. Λοιπόν, ας ελπίσουμε να γίνει καλά ο Πάπας, αλλά αν γίνει καλά λένε ότι μάλλον θα τα παραιτηθεί, γιατί δεν θα είναι σε καλή κατάσταση, η υγεία του δεν θα είναι σε καλή κατάσταση για να συνεχίσει την αποστολή του σαν Πάπας της Ρώμης και της Καθολικής Εκκλησίας. Είναι 88 χρονών, δεν είναι μικρός και είναι από την Αργεντινή. Μιλάει Ιταλικά, Ισπανικά, δεν ξέρω πόσες γλώσσες. Επομένως, καλή σιδερένιος και ελπίζουμε να αντιγλιτώσει ο Πάπας της Ρώμης. Αυτά για σας, καλά να περνάτε. Μεθαύριο ξεκινάμε τη Σαρακοστή. Δευτέρα είναι καθαρά Δευτέρα και προχωράμε προς το Πάσχα. Να είστε καλά, θα τα πούμε αύριο. Good morning, Facebook friends. Today is Tuesday, the 25th of February. We're going to have a cloudy day, guys, but very good temperatures. It's going to be raining and 5 degrees above zero. And tonight's going to go down to 0, actually. So, guys, I've been absent for about a couple of weeks. As you've noticed, I was absent because I took a little vacation. I went down to see my brother in Washington, D.C., actually in a place called Chevy Chase, Maryland. Believe it or not, it's a suburb of Washington. But it was cold down there, cold, except for one day that was 15 degrees. The rest was like sunny, but wind chill. No snow, but cold. Like I said, what is this? So far south and still cold, but it was an unusually cold week. Now it's warming up. So now I'm back, and during my absence, we had another snowstorm. That Sunday I dodged it, thank God. And we have about 80 centimeters on the ground, which is unprecedented. We've never had this before. The city is a mess. It's taking forever to clean the snow, but I can't really blame the city because this is unprecedented. I went to my garage a couple of days ago to get my car out, and it was pitch dark. First time in my life, in 18 years that I live here, it was pitch dark because the window was covered with snow. No light was coming in. So, guys, yeah, this is unprecedented. And for those of you complaining we didn't have snow, we got it. Good news for skiers. I might go skiing Saturday. But the temperatures are warming up. Some good news. We're probably not going to get any much more. We're going to get some in March for sure. But we got the brunt of it now. And yeah, it's really interesting. I mean, we had forgotten what a lot of snow felt like because we didn't have a major snowstorm till a couple of weeks ago. And now we got 2 major ones in 3 days. So there's only so much the city can do. And in the city, it's a mess because it's densely populated. There's no parking to begin with. And just behave and follow the signs because you're going to get towed, guys. Let the guys do their work so we can be clear of this. And another thing, guys, the Pope is sick. The Pope of Rome, the Catholic Church, has been in the hospital for about a week or two now.
from bronchitis, and now it looks like he's got a problem with his lungs and some kidney failure. And he's had problems with his lungs as from when he was a kid. Actually, they took out a part of one of his lungs, and he's had issues. He's had some health issues in the past. Let's pray for him to recover. But even if he does recover, he is 88 years old, and he might not be in good health condition to continue his mission. But let's wish him well. And I don't know much about this topic, but in terms of popes, I think he is one of the most humble popes we've seen. Very down to earth. He connects with the people. He's been there since 2013. And let's all pray for the man to survive. And last but not least, guys, last night was the debate. The four leaders that are running for the Liberal leadership: Mark Carney, Chrystia Freeland, Karina Gould, and Frank Baylis. And it was in French, and I got to tell you, wasn't impressed with their French, the language, the French ability that they had. I have to say I speak much better French than all of them put together. Really heavy accents. They didn't have the right words, so they didn't really convince me. I think Karine Gould, who's from Burlington, Ontario, did the best job of all four. Very impressed. She's very young, pretty, and she announced she's going to reduce the GST from 5% to 4%. But whatever the case, I'm not voting for this party. I've mentioned, I've been very clear. But since Trump came in, the Liberals have gone up. The numbers are up to 30% from 2020 or something. Now the gap is shortening. The Conservatives are 38%, so they might make a good opposition. They might, get quite a few seats. So Trump has done them a favor. So yeah, I wasn't impressed with their French skills at all. I mean, okay, I live in Quebec, but Frank Bailey should have done a better job. Chris, very heavy accent. And Mark Carney, too, for Governor of Canada. His French is nothing great, guys. Maybe I should run for the Liberal. No, not Liberals, but for some kind of party. Just the fact that I know French very well. We'll see. We'll see about that. That's it, guys. Enjoy this rainy, mild day. We'll talk tomorrow. Alors, bonjour, mesdames et messieurs. Aujourd'hui, c'est le mardi, le 25 février. Ça va être nuageux, mais doux. La température va rendre à 5 degrés dessus 0 avec la pluie, et le soir, ça va tomber à 0. Alors, comme vous avez aperçu, j'étais absent pour à peu près 2 semaines. Je suis allé à Washington, D.C., Maryland, Chevy Chase, Maryland. C'est une banlieue de Washington, D.C. C'est là que mon frère a déménagé il y a 1 an et demi. Et j'ai visité sa famille pour 1 semaine. J'ai évité la tempête ici, la deuxième tempête, mais c'était froid là-bas aussi. On a eu un jour de 15 degrés, mais après ça, chaque jour ensoleillé, mais moins 5, même 0, mais moins 10, moins 15 avec le vent. Je n'ai pas échappé le froid, même à Washington, D.C. Pas de neige, mais beaucoup de froid. Mais c'était beau de échapper un peu. Et pendant mon absence, comme j'ai dit, on a eu la deuxième tempête, un autre 40 cm. C'est sans précédent. On a à peu près 75-80 cm sur la Terre. C'est unprecedented, comme on dit en anglais. On n'a jamais eu ça. 3 tempêtes grandes en 3 jours. 2 temps en 3 jours. Il y a beaucoup de neige sur la Terre. C'est bon pour les skieurs, mais c'est un bordel pour la ville et pour ramasser la neige. Alors maintenant, au moins, la température va être plus douce cette semaine. Ça va fondre un peu de neige. Ça va aider tout le monde à ramasser la ville de Montréal, OK, les travaux publics. Alors, respectez les signes de stationnement, s'il vous plaît. Laisse faire les employés de la ville, faites son job pour ramasser la neige aussi vite. La deuxième chose, le pape de Rome, le pape de l'Église catholique est malade, il est dans l'hôpital. OK, il est rentré il y a 1 semaine, je pense, pour la bronchite. Maintenant, il y a un problème avec ses poumons et aussi avec ses reins. Il y a une histoire de problème avec ses poumons. Depuis qu'il est un enfant, ils ont enlevé un morceau d'un poumon. Alors maintenant, ça se voit qu'il est malade. J'espère qu'il va survivre. Même s'il va survivre, peut-être qu'il ne va pas être capable de continuer sa mission comme pape de l'Église. Il a 88 ans, il n'est pas jeune. Mais je veux dire quelque chose. Il est là depuis 2013
Je ne suis pas un expert dans ce sujet, mais je dis que cet homme m'a touché, et un homme humble, un homme ouvert esprit. Ça vraiment, ça se voit qu'il est un bon homme, meilleur que ses prédécesseurs. Alors on souhaite bonne chance, bon rétablissement au pape. Alors, troisième chose, le débat hier soir en français pour le candidat de leadership des libéraux, Mark Carney, était un candidat, Chrystia Freeland, Karina Gould et Frank Baylis. Et je veux dire que je n'étais pas impressionné du tout. Le français, le niveau de français de tout le monde là-bas était dégueulasse, un accent très profond. Mark Carney, pour un ancien gouverneur du Canada, son français est dégueulasse. Chrystia Freeland, pas meilleur. Karina Gould, pas si pire, je veux dire, de Burlington, Ontario. Frank Baylis de Montréal, il devait être plus bon que ça. Moi, je pense que je parle meilleur que les quatre ensemble. Peut-être que je vais aller pour la cause, je ne sais pas. Là. Non, pas pour les libéraux, je ne vais pas voter pour eux. Mais maintenant, on voit que depuis la présidence, la relève, que l'inauguration de Donald Trump, les chiffres des libéraux ont monté. Parce qu'ils ont monté parce qu'ils sont plus libéraux contre Trump. Alors, ça aide, monsieur, les libéraux, mais ça aide pas Pierre Poilievre, le conservateur. Alors, la marge est plus petite maintenant, 30% pour les libéraux, 38% pour les conservateurs. Avant, c'était 25 à 42, quelque chose comme ça. Alors, ça va être intéressant. On va voir, peut-être, il peut pas, même, Poilievre, même pas, il va pas être capable de prendre une majorité. On va voir. Mais on va avoir un leader dans le 9 mars, et après, on va voir qu'est-ce qui va se passer avec une élection. Bonne chance à tous, mais je n'étais pas impressionné du tout. J'imagine que tous les Québécois n'étaient pas impressionnés avec le niveau de français de tout le monde. Ça, c'est le mieux que vous pouvez faire. Non, c'est pas bon ça. Je suis pas impressionné là. Vous devez être couramment bilingue dans ce pays pour être leader et peut-être premier ministre du Canada. 12 minutes après 12 jours. 12 jours, c'est normal ça. Alors, mais j'ai vu bien ce jour doux, pluvieux. On va parler demain. Bye bye.